जो प्रभ की अत प्यारी। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों में जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारियो, करो कृपा अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबजादियां दी अते गुरसिखां दी शहीदी उन्हां दिनां नूं मना रहे सतसंगी प्यारियो, गुरमुख प्यारे भाई रणपीर सिंह जी होरां ने बड़े नवेकले ढंग नाल जिहड़े शब्द आम नहीं पढ़े जाते उन्हां शब्दां दा कीर्तन करके सानू सच्ची सूरबीरता असीं उन्हां शहीदां दे चरणां नाल जोड़िया ते उहदे नेड़ता बनाई है। सतगुरु कृपा करे असी कुछ सीख के अपने जीवन में धारण कर सकीए, क्योंकि ये गल बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दोहरावा नहीं। जिसकी इबादत कमज़ोर होंदी है उहदी शहादत कमज़ोर होंदी है। दूजे शब्दों में यूं कह लो, शहादत इबादत की कुख विचों जमदी है। इबादत नहीं होएगी, शहादत भी नहीं हो सकती। उन्हां सूरियां दी करनी वो एक दिन विच अजिहा मन नहीं बनता, ये पिछे लम्मी घालना होया करती है। अपनी गल वल चलीए। आपां वड्डे साहिबजादियां दी विचार करते हैं। कल रोज़ माछीवाड़े के जंगल तक पहुँचे सां। अज मैं ये विचार संखेप रूप च रखनी है। छोटे साहिबजादियां दी गल अज आपां शुरू करांगे। उस गुलाबे मसंद दे घर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी महाराज चले गए, जिथे सब तो पहला माछीवाड़े पहुंचे ते गुरुदेव सच्चे पातशाह जी उत्थे मिले। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी। उस गुरु घर का नाम चरण कमल साहब है। याद रखियो, माछीवाड़ी की धरती ते जिहड़े गुरु घर ने, उस गुरुद्वारा साहब का नाम चरण कमल साहब है। उस तो अगे फिर भाई गुलाबे के घर चले गए। हुण इत्थे तुहानूं याद होना चाहिए, सौखा जिहा है। वजीर खां ते सारियां फौजां चमकौर की गढ़ी विचों निराश हो गई सन। वो पाखा च आपां नहीं विचारांगे। मगरों जिहड़े सिंह सन वो अंदरों लड़ते रहे ते आखिरकार शहादतां दे जाम पी के चमकौर की गढ़ी च ते उन्हां दा संस्कार हरशरण कौर ने कीता सी। ये जिक्र भाई वीर सिंह होरां दा लिखिया होया है। हरशरण कौर बारे जिक्र भाई वीर सिंह होरां ने कीता होया कलगीधर चमत्कार विच। रो विचार इत्थों अगे भाई गुलाबे के घर गए तो सारिया टुकड़ियां बना दित्तियां सी फौज दियां। 50-50, 100-100 बंदियां दियां टुकड़ियां बनातियां भी भालो गुरु गोबिंद सिंह जी गए कित्थे ने आखिरकार। एडा वड्डा साडा पहरा होवे, साडा प्रबंध होवे ते गुरु गोबिंद सिंह जी फिर भी चले जान। पता करो कित्थे है। उसनूं इनाम दिता जाएगा जिहड़ा इस गल की सूह दसेगा। ते कुदरती हुण टुकड़ियां बना के फिरदे ने, पिंडां विच ऐलान हुंदे ने भी जिहड़ा कोई गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की जां उन्हां दी मदद करेगा उन्होंने बहुत कड़ड़ी सज़ा मिलेगी। सरकार दीयां नज़रां विचों दोषी होवेगा। ते दूजे पासे जिहड़ा भी ये गल नूं दस पाएगा वो
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਪਿਟਾਈ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਨ। ਸ਼ਮਸ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ। ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗਨੀ ਖਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਬਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ? ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਵੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ। ਇੱਥੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 4 ਹੀ ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਦੀ ਤੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਲਾਜ, ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਜਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲੰਘਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਪਾਵੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਰ ਪਕੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਏ ਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਏ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਔ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੰਨ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਬਰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। 52 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਇਹਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੇ 32 ਪਰਗਣੇ 32 ਇਲਾਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
गुरु कोलों आग्या लैके ते उह सरहंद पहुँच जाता है। ये गल मैं इत्थे ही छड्डण लगा। इस तो बाद नूरे का मिलाप होवेगा। हुण आपां छोटे साहिबजादियां दी विचार साझी करने। सांझ पाई सी सरसा दे किनारे तो साहिबजादियां नूं लैके मां एक किनारा कर गई। साहिबजादे भी छोटे ने, लड़न जोगे नहीं वड्डी जंग विच, ते आप भी मां 82 साल की उम्र है इस वेले माता गुजर कौर की 82 साल की उम्र है करीब। वो किनारा एक पासे देख के भाई थोड़ी जी एक दीवा चमकदा है किसी की झुग्गी विच, ते माता जी उधर नूं चले गए। उधर गए तो बूहा खड़काया, उत्तों मीह पैंदा, काली बोली रात, ठंडी हवा चलती है। उस झुग्गी के मालक ने बूहा खोलिया भी कोई इहो जी काली बोली रात विच किवें फिरदा है। जदों झुग्गी का बूहा खोलिया, दीवे का चानण माता के चेहरिਆਂ ते पिया, साहिबजादियां दे चेहरिਆਂ ते पिया। इस झुग्गी के मालक का नाम है कुम्मा माचकी। कुम्मा माचकी नूं दर्शन करदियां सार ही इक्को गल ज़बानों निकली, मां अज महलां दे मालक गरीब दी झुग्गी अगे की मुश्किल पैगी एडी वड्डी। एडे वड्डे महालां दे मालक, एडे वड्डे दीन दुनी दे मालक ते गरीब दी झुग्गी अगे। हजूर कहन लगे, हाँ भलिया, रब दे रंग ने, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका सारी गल चंगी। उहदे रंगां च राजी रहना पैंदा है। अज इहो जिहा वक्त बनिया, आनंदपुर साहिब छड्ड दिता है, सरसा नदी चढ़ी हुई है। मैनू आस है सवेरे कोई ना कोई सिंह मिल जाएगा, शायद मेरा पुत मिल जाए, फिर अगलेरे पंध की तैयारी करांगे ते एक रात भलिया तेरे घर कटनी है। जी आया मां, उन्होंने रजाई दे दी। रजाई विच बैठ के साहिबजादे भी बैठे ने, मां गुजर कौर भी बैठी है। कहरां दी ठंड है। कहन लगी, मां लम्मा समा हो गया, आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया, असीं सुणदे तां हां, ते लगदा प्रशादा पानी भी नहीं मिलता होएगा। जे तू कवें ते मैं 2-4 प्रशादियां दा प्रबंध करां। मां ने आख्या, पुत रहन दे। फिर भी वो चला गया। कुम्मा माशकी नेड़े गुआंढ विच एक होर झुग्गी सी, उस विच परिवार रहिंदा सी। जिहड़ी बीबी रहिंदी सी उहदा नाम लक्ष्मी लिखिया। बूहा खड़का के उन्होंने कहा, भलीए दीन दुनी दा मालक, हर गरीब दे मुख प्रशादा पाउण वाला, अज उहदी मां उहदे बच्चे साडे घर ने, सेवा कमाल है। भलीए तू प्रशादे बना दे थोड़े जे। प्रशादे बनाए, लैके कुम्मा आ गया ते प्रशादे छकाए। वो लक्ष्मी भी नाल आ गई। जब प्रशादा छक लिया, माता जी ने अपनी जिहड़ी मोहरां दी थैली सी उहनूं खोलिया, उहदे विचों 2 मोहरां कड्ढियां ते कहण लगी, लै धीए, तेरी सेवा गुरु सफल करे। लक्ष्मी दी अखां च पानी आ गया। मां पहली गल इहो जे कहर वेले प्रशादे दा मुल। दूजी गल, एक पासे कहनी है, धीए दुनिया च कोई धी दिखा मैनू जिहड़ी अपनी मां नूं प्रशादा छक के मुल लैंदी होवे। एडा शब्द थोड़ा मेरे लिए, ये बहुत कीमती है। मां मोहरां ते चले भी जाणगियां, पर तेरे दिते शब्द नहीं जाने। तू धी कह दिता, मेरी जिंदगी सफल हो गई। एक पल मैं रुकन लगा। अज दा मेरा विषय नहीं सी, पर ख्याल चला गया।
प्यार वालियो ये गल चेता रखियो, जदों भी कदे सिੱਖੀ का प्रभाव आएगा ना, सबर ते संतोख नाल हिरदा भर जाता है। उदों बंदा अपनी गरीबी नहीं देखता, उदों नहीं विकदा, उदों गरीबी नहीं देखता। वो भी मोहरां लेके चंगे घर घाट बना सकते सन, पर नहीं। अजोके समय दे विच दिल्ली दे विच, मैं फिर बेनती करा, अज का विषय नहीं सी मेरा ये, पर अज 5 चीज़ां संसार के सामने प्रगट कर दित्तियां। 5 चीज़ां जिहड़ियां बड़ियां मैलियां कीतियां होईयां सन लोकां ने। नंबर 1, दिल्ली च पहला वक्त है जदों हर धी भैन घरों निकलण लगिया ये हुण महसूस नहीं करती भी मेरे नाल बस विच, कार विच, आटो विच जां किसी होर तरह की किसी जगह ते कोई बदनीति कर सकता है। हुण उन्होंने पता है इत्थे सिखां दा राज है, हुण मैं जिथे मर्जी फिरां अपने माँ बाप नूं कह के जांदी, ओ धी बापू फिक्र ना करी, जे मैं सिर ते दुपट्टा लेके चली हुई मैं सिर ते दुपट्टा लेके आ जांगी, हुण सिखां दा वक्त है। दूजी गल संसार के सामने प्रगट कर दी सिखां ने, सिख रोटी खोंदा नहीं है कदे, सिख रोटी दिंदा है। सिख ना मंगता है ना लुटेरा है। सिख ते दाता बिरती दा, जिस दिन इन्हें गुरु कोलों धर्म भी लिया सी, इन्हें तो उस दिन भी शीश बेचे सन, इन्हें तो धर्म भी मुफ्त विच नहीं लिया होया। अज अगर दिल्ली दे विच कोई गरीब रोटी खा रहा है, राजनीतिक दौर बड़े बदलते ने, पर जे कोई अज गरीब तो गरीब भी रोटी रज के खा रहा है, तो सज्जना आ है सिखां दा राज, ये है सिखां दा राज। तीजी गल जिहड़ी बहुत वड्डी है वो ये सी प्यारिओ, जिहड़ी जवानी की तस्वीर मैली कर दित्ती सी, गाणियां विच दिखा दिता सी भी ये केवल बंदूकां ही चलाउणियां जानते हैं, हथियार ही चलाउणे जानते हैं, गल गल ते लड़ पैंदे ने। अज वो तीजी गल स्पष्ट हो गई, ये पढ़ी लिखी जवानी एडा सहज विच रह के, मैनूं तां गल चेते आई, 2 शहादतां ने, एक लड़के ते एक खड़ के सिद्धांत ते खड़े रहना, यह भी एक शहादत है। स्पष्ट कर दिता अजोकी जवानी ने। सानू नशेड़ी कहने वाले हो, सानू बेसमझ कहने वाले हो, अज तुहाडे सामने साडी तस्वीर है, जवानी है, पर ना किसी धी नूं खतरा, ना किसी गरीब नूं खतरा। आ है सिੱਖੀ। सिੱਖੀ नूं गुरुद्वारियां विच ना देखो, सिੱਖੀ नूं सिੱਖੀ दे किरदार विचों देखो, फिर पता लगेगा एक सिख भी किस किरदार दा मालक हुंदा है। चौथी गल करनी चाहुंदा, जिन्हां गायकां नूं उन्हां नूं बहुत तस्वीर मैली कर दित्ती सी, अज लोड़ पई जदों किते अजमेर सिंह होरां दी लिखत तुसीं पढ़ के देखियो, बड़े गजब दी सिख सियासत ने बहुत गजब दा रोल अदा किया इस वेले। उन्हें दसिया भी किवें गायकां नूं ला के ते साडी जवानी नूं लीहे ला दिता सी, ते अज नौजवानी ने गायकां नूं लीहे पा दिता, उन्होंने दस दिता भी तुहानूं की गाउणा चाहीदा है। चौथी गल ते पंजवीं गल जिहड़ी है वो बड़ी वड्डी है प्यार वालिओ। कदे शाह मुहम्मद की कलम ने एक गल लिखी सी, महाराजा रणजीत सिंह तो बिना जदों फौजां हारियां सी मुदकी दे जंग च, फिरोजपुर दे जंग च,
ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਭਈ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਗਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇਠੋਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣੀ। ਕਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਂ, ਕਿਸ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਕੀ? ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੰਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀੜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀੜੀ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ
ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਇਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ $1 ਦਾ, $2 ਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, 5 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਉਹ ਖੜਕੀ ਤੇ ਟਣਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਭ ਬਿਨਾਗੇ ਮਾਨਸਾਂ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ, ਵਰੀਐ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਬਿਨਾਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਫਿਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗਜਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਓ, ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕੁੱਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦੈਂਦ ਸਜਾਏ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼। ਮਾਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਗੰਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਡਰ ਤੇ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਗੰਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ।
तू सांभ लई होनी है। मैं तेनों इहो ही कहना चाहती सी, पुत पता नहीं असी 5 दिन रहना 10 दिन रहना, तू अपने पल्लियों खर्च ना करी। जिन्ना तेरा खर्च होया उस मोहरां दी थैली विचों करदा रवीं। तेरा भी खर्च होया तू इहदे विचों ही कर लिया करी। गंगू कहन लगिया केड़ी थैली? कहन लगी पुत हुणे तो कुछ समा पहला सराणे रखी सी। कहन लगे मेरे कोल कोई थैली नहीं। कमाल है, सेवा कीती, मैं अपनी जान जोखम विच पा के सेवा कीती, तू सरकार दियां नज़रां च बागी है। तेरी सूह दित्तियां मैनू इनाम मिलना है, तेरी सेवा करके मैनू आ चोर दी पदवी मिली है। गंगू उच्ची उच्ची बोलने लगिया। मां गुजर कौर अपने पोतरियां नालों उठ खलोती। उठ के गंगू दे कंधे ते हथ रख के कहन लगी पुत वे वास्ता जे रब दा, ओ पुत वे वास्ता जे रब दा, तू रौला ना पा। ओ कमलिया मोरा ओ नहीं जड़ियां थैली विच चले गईयां, मोरा तां ऐ ने जड़ियां मेरियां सज्जे खब्बे पईयां ने, ओ मोरा तां किसे वेले फिर मिल जाणगियां। जे ऐ मोरा गवाच गियां मैनू दागी हो जांगी। रौला ना पा गंगू, मोरा वो नहीं जड़ियां गवाच गियां, मोरा ऐ ने, ये मोरा ना गवाच जाना। मैं अपने पुत नूं की मूँह विखावांगी? मोहरां दा रौला पा के मैं पोतरे गवाई है। मैं अपनियां नोहां नूं की मूँह विखावांगी? पुत वे तू रौला ना पा। एक गल चेता रखी, तू नहीं भी चुकिया ना, मेरा पुत तो वो है जेड़ा दुश्मन दे तीर मारन लग्या भी ਉਹਦੇ तीर नूं सोना लग्या हुंदा है। भई किसे दे जाके तीर वजे उसदी मौत हो जाए, आ तीर ते लग्या होया सोना बेच के दे ते कफन पा दिओ। ओ मेरा पुत तां वैरियां दे तीर मारन लग्या भी सोना तीर नूं ला लैंदा। कोई ओनू रब दे घर दी गल सुना देवे, ओ तां ढाला भर भर के मोहरां दियां दे दिंदा। गंगू तेरे घर नूं सोने दा बना देणगे ओए, तेरा घर सोने का बन जाएगा। ओए गंगू रौला ना पा। जद भी मेरा पुत मिलिया मैं दसांगी, मैं कहांगी उन्हें बड़ी सेवा की। गंगू ने कित्थे चैन आउणा सी ओनू? लैके माया बाहर चला गया। बाहर जाके एक छोटी जी नदी वगदी है, उस नदी के किनारे दब आया। वापस आया ते कन्ना च आवाज़ फिर पई, कन्ना च आवाज़ फिर पई भई जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार की दस पाएगा, रात बराते जदों भी कदे पता लगे ते उन्हों इनाम मिलेगा। गंगू ने सोचा मोहरां की थैली तो इधर रख दी है, ते सरकारी दरबारे भी इनाम ले सकना है। ना माता बोलेगी ना रौला पेगा, इन्हों तो खत्म कर देंगे। गंगू ने उस वेले रात नूं ही पिंड दे एक नंबरदार नूं लेके घर दे दुआले पहरा लवा दिता ते आप पापी मोरंडे चला गया। उत्थों 2-2.5 किलोमीटर की विथ ते ही है, 2.5-3 किलोमीटर की विथ ते होएगा मोरंडा, कोई बहुती दूर नहीं है। उत्थे जाके सरकारी दरबारे खबर दे दी भई मेरे घर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, उन्हां दी मां है ते उन्हां दे बच्चे साडे घर ने। सवेर हुंदियां सार जानी खां ते मानी खां इतिहास ने ना लिखे ने दो। वो मोरंडे दे हाकम आप गंगू दे नाल ते नंबरदार दे नाल आ गए। जदों आके जोर दी बूहा खड़काया, मां गुजर कौर ने दोने पुत्रियां नूं अपने सीने नाल लाया, दोनों दे मुख चुमे। पुत वे
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਵੇ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰੰਡੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਚੜੀ ਹਜੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਮੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।